منصف ٹی وی کے تمام ناظرین کو 80ویں یوم آزادی بہت بہت مبارکباد۔ آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ تمام ناظرین کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ اب آئیے رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کی خبروں کی طرف، نظر ہیڈ لائنز پر۔ سرخیوں کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ڈاکٹر آرتھو آئل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آرتھو کیپسولز ساتھ لینا نہ بھولیں۔ وادی کشمیر میں 80واں یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بخشی اسٹیڈیم میں قومی پرچم لہرایا۔ یوم آزادی کے منچ کو سیاسی بیان بازی کے لیے استعمال کرنا نہایت افسوسناک، اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کا بیان۔ ملک کو بابا صاحب ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے دیے گئے آئین سے دور لے جایا جا رہا ہے، سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا الزام۔ عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ریاست کا درجہ واپس دیا جانا چاہیے، یو ٹی کے نائب وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم سے کیا مطالبہ۔ این سی ریاستی درجے کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی، وزیر سکینہ تو کا بیان۔ ماضی میں تشدد میں ملوث افراد کو مین اسٹریم میں واپس آنے کا ایک اور موقع فراہم کریں، یوم آزادی تقریب سے محمد الطاف بخاری کا خطاب۔ وادی کشمیر میں یوم آزادی تقریب جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ ریاستی وزراء ستیش شرما، سکینہ تو، جاوید ڈار نے لہرایا قومی پرچم۔ ضلع کشتواڑ دچھن میں ایک گاڑی دریائے چناب میں گری، 5 افراد کی موت، ریسکیو آپریشن جاری۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وادی کشمیر میں آج 80واں یوم آزادی جوش و جذبے اور حب الوطنی کے ساتھ منایا گیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں منعقدہ مرکزی تقریب کے دوران ترنگا لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مرکزی حکومت سے زور دے کر کہا کہ 5 اگست کو جو کچھ چھینا گیا ہے اسے بحال کیا جائے اور ملک کے وفاق کے تحفظ کی اپیل کی۔ دیکھیے یوم آزادی پر ہمارے نمائندے پرویز بٹ کی یہ خصوصی رپورٹ۔ اسیویں یوم آزادی کے موقع پر سری نگر کا تاریخی بخشی اسٹیڈیم مختلف طبقے ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگوں سے بھرا ہوا تھا جنہوں نے ملک کے لیے اپنی محبت اور حب الوطنی کا اظہار کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ترنگا لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ مارچ پاسٹ میں سیکیورٹی فورسز کے مختلف دستوں اور سینکڑوں اسکول کے طلباء نے حصہ لیا۔ عمر عبداللہ کے علاوہ این سی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی، اسپیکر اسمبلی عبد الرحیم راتھر اور اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے بھی یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے دفاعی ڈھانچے کے تحفظ پر بھی زور دیا۔ عمر نے مزید کہا کہ ریاستی امور میں قومی ایجنسیوں کی غیر ضروری مداخلت ملک کے وفاق کو کمزور کر رہی ہے، اور انہوں نے مرکز سے پرزور مطالبہ کیا کہ 5 اگست 2019 کو جو کچھ واپس لیا گیا تھا اسے بحال کیا جائے۔ سب سے بڑی طاقتیں ہماری جمہوریت اور ہمارا فیڈرلزم، وفیقیت۔ جمہوریت کو ہر حال میں بچانا، جمہوریت کو ہر حال میں مضبوط کرنا، جمہوریت کو ہر حال میں زندہ رکھنا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے فیڈرلزم کو بچانا، مضبوط کرنا،
इस जिम्मेदारी से भी हम पीछे हट नहीं सकते। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसको एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक रियासतों का जोड़ न सिर्फ कहा जाता है, समझा जाता है, बल्कि आईनी तौर इस चीज को तस्लीम की जाती है। तो आज के मौके पर जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, उस फेडरलिज्म को मजबूत करना हम जम्मू कश्मीर से शुरू करें। हमसे जो छीना गया हमें वो वापस लौटा दिया जाए, ताकि वाकई ये फेडरलिज्म, ये पहचान, ये सिर्फ लफ्जों में ना रहे, इसको अमली जामा पहनाया जाए। रियासतों के मामलों में जब मरकजी एजेंसियां दखल देना शुरू करती हैं तो फेडरलिज्म को नुकसान होता है। जब रियासत की ताकतें, रियासत के पावर्स वो इरोड की जाती हैं, उनको खोखला किया जाता है, तो फेडरलिज्म को नुकसान होता है। जब रियासत को दी गई पावर्स उनमें सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, फेडरलिज्म को नुकसान होता है, और उसका नतीजा अक्सर बेशतर हम सड़कों पे देखते हैं। पिछले दिनों जो इस मुल्क के नौजवानों के तरफ से एहतजाज हुआ, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो दिल्ली की सड़कों पे हमने देखा, जो जंतर मंतर में देखा, वो इसी बात का नतीजा था। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के तहत एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीजें जो है वो रियासत की जिम्मेदारी थी, रियासत की जिम्मेदारी है भी, लेकिन इम्तिहान का सिलसिला बदला गया। नीट और एनईटी जो है, ये जेईई, ये इम्तिहान जो है ये बनाए गए, और रियासतों को जो हक था मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन देने का, वो हक उनसे लिया गया। मार्च पास्ट और परेड के अलावा मुकामी फनकारों की जानिब से रंगारंग मौसीकी और रक्स की पेशकश भी की गई। इस प्रोग्राम का एहतमाम महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने मुश्तरका तौर पर किया था। तकरीब के शुरका ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए अपने जोश और जज्बे का इजहार किया। मेरे को बहुत नाज हो रहा है कि मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाने आया हूँ, अपनी वो आज़ादी का दिन बनाने आया हूँ। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, और हम यहाँ पे हमारा जो पूरा स्कूल है वो पूरा चाहेगा कि हम इस बार फर्स्ट पोजीशन लाए, इंशाल्लाह, और लाएंगे भी। हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। हमने अच्छे से ये दिन सेलिब्रेट किया, और हम 15 डेज पहले इसकी तैयारी कर रहे थे, तो आज हमने परफॉर्म किया यहाँ पर बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा दिन निकला। आज के दिन को हम ऐसे देखते हैं जैसे कोई बड़ा दिन होता है, वैसी इस दिन पे हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो हमारे लिए यही रहता है कि हम इसको अच्छे से सेलिब्रेट करें। साल 2019 से कबल कश्मीर में यौम आज़ादी के मौके पर हड़ताल, पाबंदियां और इंटरनेट की बंदिश देखी जाती थी, लेकिन इस यौम आज़ादी के हालात ने कश्मीर की एक मुख्तलिफ और पुरअमन व खुशहाल तस्वीर पेश की है। मुल्क भर की तरह आज यौम आज़ादी की तकरीबात जम्मू कश्मीर में भी मनाई गई, और बहुत ही जोशो खरोश से मनाई गई। इस टाइम हम यहाँ बख्शी स्टेडियम के अंदर मौजूद है, जहाँ पे जो मेन जो अहम तकरीब है उसका इनकाद यहाँ पे किया गया था। यहाँ पे वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने मार्च पास्ट पे सलामी ली। जो विजुअल्स हैं इस टाइम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वजीर आला है वो मार्च पास्ट पे सलामी ले रहे हैं। स्कूली बच्चों की बात करें या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दस्ते हैं, यहाँ पे उन्होंने मार्च पास्ट किया और अपने जो है हुब्बुल वतनी का यहाँ पे मुजाहिरा किया। और यहाँ पे अगर हम बात करें काफी तादाद में, अगर हम लोगों की बात करें, इतना जो स्टेडियम पहले इतना खचाखच भरा नहीं रहता था यहाँ पे, जितना इस 80वें यौम आज़ादी के मौके पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जोशो जज्बा काफी दिखाई दे रहा है यहाँ जो आए हुए हैं उनमें भी, और जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें भी काफी जोशो जज्बा दिखाई दे रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो तकरीर में उन्होंने साफ कर दिया कि एक बार फिर से जो है रियासती दर्जे की जो है बहाली का उन्होंने जिक्र किया, और कौमी एजेंसियां जो है उनको भी निशाना बनाया।
वैश कुरैशी के साथ परवेज भट्ट, मुंसिफ टीवी, श्रीनगर। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने वज़ीर आला के खिताब पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि यौम आज़ादी के मंच को सियासी बयानबाजी के लिए इस्तेमाल करना नहायत अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। यौम आज़ादी की तकरीब के बाद श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि वज़ीर आला के पास तरक्याती कामों और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के हवाले से कुछ कहने को नहीं था, इसलिए उन्होंने दफ़ा 370 और वफाकियत पर तकरीर की। ये दुर्भाग्य है, ये गैर जिम्मेदाराना है। मुख्यमंत्री के मुख से, इस मंच से इस प्रकार की बात करना कहीं न कहीं उन लोगों को जिनको आज हम श्रद्धांजलि देते हैं, आज वो आहत करते हैं। आज जिस प्रकार से जम्मू में यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत जल्द बहाल करने की अपील की। मैंने जो आपको भाषण में कहा है वही मेरी स्टेटमेंट है, वही आज का जो आप जिस तरीके से उसको देखना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, ये हमारी डिमांड है। और अनंतनाग में 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर तालीम व सेहत सकीनतु ने कौमी परचम लहराया और तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। अनंतनाग में यौम आज़ादी की तकरीब के बाद वज़ीर सेहत व तालीम सकीनतु ने कहा कि हमारे लिए जो खुशकिस्मती है कि आज हम आज़ाद फ़ज़ा में कौमी परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने रियासती हैसियत और 370 और 35 का जिक्र करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखी कि जब तक जम्मू कश्मीर की शनाख्त, खुसूसी हैसियत और रियासत दर्जा बहाल नहीं हो जाता। सबसे पहले पूरे मुल्क के लोगों को, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लोगों को आज के दिन पे अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। और मैं समझती हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि हमारे लिए जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, अगर आज हम यहाँ पे ये झंडा लहराते हैं, ये सब उनकी बदौलत है। जहाँ तक बात है स्टेटहुड की और स्पेशल गारंटीज की 370 और 35A की, कठुआ में यौम आज़ादी की तकरीब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मुनक्किद की गई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर स्पोर्ट्स सतीश शर्मा ने कौमी परचम लहराया और सलामी ली और परेड की क़यादत की। बारामूला में 80वां यौम आज़ादी कौमी पर जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। प्रोफेसर शौकत अली स्पोर्ट्स स्टेडियम में वज़ीर ज़राअत व देही तरक्की जावेद अहमद डार ने कौमी परचम लहराया और परेड का मुआयना करते हुए मार्च पास्ट की सलामी ली। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स ने यौम आज़ादी की शानदार तकरीब मुनक्किद की। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी ने कौमी परचम लहराया और मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस समेत स्कूली बच्चों के मार्च पास्ट से सलामी ली। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और उस वक्त की कांग्रेस क़यादत के दिए गए उस आइन से दूर ले जाया जा रहा है जो मजहब या ज़ात पात की किसी भी इम्तियाज़ के बगैर हर शहरी को मसावी हुकूक और इंसाफ की ज़मानत देता है। श्रीनगर में वो मीडिया से बात कर रही थी। संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर जी ने मिलजुल के उस वक्त कांग्रेस की लीडरशिप के साथ दिया था कि यहाँ हर इंसान को इंसाफ मिलेगा, हर इंसान को बराबर हक मिलेगा ज़िंदगी जीने का, मज़हब के नाम पे। 80वां यौम आज़ादी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के दफ्तर श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बुखारी ने मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की कि माजी में तशद्दुद में मुलविस अफराद को मेन स्ट्रीम में वापसी का एक और मौका फराहम किया जाए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से श्रीनगर में यौम आज़ादी की तकरीब जोश व जज्बे से मनाई गई। चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान रावी ने कौमी परचम लहराया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुलाजमीन और मुमताज़ शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। द्रास को ज़िले का दर्जा मिलने के बाद इस साल पहली बार यौम आज़ादी का जश्न जोशो खरोश से मनाया गया। इस तकरीब में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। एक ही घर के दो सगे भाई DC और SP एक ही ज़िले में हैं और दोनों ने इस मुबारक मौके पर कौमी परचम लहराया। यौम आज़ादी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस लाल मंडी श्रीनगर में एक बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अकेडमी की सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी हरविंदर कौर ने कौमी परचम लहराया और परचम को सलामी दी।
ضلع بڈگام میں بھی 80واں یوم آزادی قومی جذبے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ضلع سطح کی مرکزی تقریب میں ڈپٹی کمشنر بڈگام اطہر عامر خان نے پریڈ کی سلامی لی، جبکہ اس تقریب میں SSP بڈگام ہری پرساد نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں مختلف محکموں کے افسران، طلباء، سماجی شخصیات اور عوام کو بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ضلع بڈگام کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں یوم آزادی کی تقریب کے دوران منصف ٹی وی کے نمائندے عبید مہدی کو صحافت کے شعبے میں ان کی نمایاں خدمات اور گراں قدر تعاون کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز ڈپٹی کمشنر بڈگام اطہر عامر خان اور SSP بڈگام ہری پرساد نے مشترکہ طور پر پیش کیا۔ شوپیاں میں 80واں یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائن شوپیاں میں منعقد ہوئی۔ ضلع مجسٹریٹ شوپیاں ششر گپتا نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ کا معائنہ کیا۔ تقریب میں پولیس، CRPF، ہوم گارڈز، فارسٹ پروٹیکشن فورس، NCC کیڈٹس اور مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا۔ تو میں ان کی کیپٹین ہوں۔ آج ہمارا یہاں انڈیپینڈنس ڈے ہے اور ہم اس موقع پہ ان سب فریڈم فائٹرز کو دل سے سلوٹ کرتے ہیں جنہوں نے، اور یہاں پر منصف ٹی وی کے رپورٹر شاہد ٹاک کو اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، پلوامہ میں 80ویں یوم آزادی کی تقریب منعقد کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے قومی پرچم لہرایا اور سلامی لی۔ اس موقع پر منصف ٹی وی کے نمائندہ غازی خورشید کو صحافتی خدمات کے اعتراف میں سرٹیفکیٹ و ایوارڈ سے نوازا گیا۔ راجوری میں 80واں یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ضلع کمشنر راجوری ابھیشیک شرما نے DPL راجوری میں قومی پرچم لہرایا اور سلامی لی۔ پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ اس تقریب میں DIG پولیس سندیپ ودیر اور SSP راجوری نے شرکت کی۔ اس تقریب میں مقامی افراد اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ گزشتہ کئی سالوں سے ضلع ترال میں 15 اگست 2000 اور 26 جنوری کی بڑی تقریبات سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے زیادہ تر پولیس اسٹیشن ترال کے اندر ہی منعقد کی جاتی تھی۔ عام لوگوں کی شرکت بہت محدود رہتی تھی۔ اس بار انتظامیہ کی جانب سے یوم آزادی کی مرکزی تقریب بجوانی اسٹیڈیم ترال میں بڑے جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ Since we had a scarcity of a space where we earlier used to have our national functions, it was in the four walls of police station, but this time we had decided to have it at this. DH پورہ میں 80واں یوم آزادی حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج DH پورہ میں منعقدہ مرکزی تقریب کے موقع پر SDM نور آباد بشیر الحسن نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ کی سلامی لی۔ تقریب میں پولیس، ہوم گارڈز، اسکول کے طلباء نے پریڈ اور رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ اس موقع پر SDM نے امن و ترقی کا پیغام دیا۔ کنگن کے ITI مرگنڈ میں یوم آزادی کی تقریب جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ SDM کنگن نے قومی پرچم لہرایا، جس کے بعد مارچ پاسٹ پیش کیا گیا اور SDM نے پریڈ کا معائنہ کرتے ہوئے سلامی لی۔ گاندربل کے قمریہ اسٹیڈیم میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر پولیس، سیکیورٹی فورسز اور مختلف اسکولوں کے طلباء نے مارچ پاسٹ پیش کیا۔ اس کے ڈپٹی کمشنر نے سلامی لی۔ موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ضلع میں جاری اہم ترقیاتی منصوبوں، عوامی فلاح بہبود کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ کلگام میں کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پر 80ویں یوم آزادی جوش و خروش سے منائی گئی۔ سینئر لیڈران نے کارکنوں کی موجودگی میں قومی پرچم لہرایا۔ مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یوم آزادی کے موقع پر کورٹ کمپلیکس ہندواڑہ میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سب جج ہندواڑہ منظور حسین نے قومی پرچم لہرایا۔ تقریب میں عدالتی افسران، عدالتی عملہ، پولیس اہلکار دیگر نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز ہندواڑہ میں 80ویں یوم آزادی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی، جہاں قومی پرچم لہرانے کے بعد شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا گیا۔ ADC ہندواڑہ جاوید نسیم مسعودی نے پریڈ کا معائنہ کر کے سلامی لی، جس میں پولیس اہلکار، حب الوطنی اور نظم و ضبط کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ سرحدی ضلع پونچھ میں بھی یوم آزادی کی تقاریب جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ اس سلسلے میں ایک تقریب
व्यापार मंडल के सदर राजीव टंडन की सरबराही में टंडन मार्केट में मुनक्किद हुई व्यापार मंडल के अरकान ने कौमी परचम लहराया। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 80वां यौम आज़ादी बड़े जोशो खरोश के साथ हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर डीसी डोडा कृष्णलाल ने वंदे मातरम गाते हुए हुब्बुल वतनी के जज्बे में इजाफा किया। जिला रामबन में 80वां यौम आज़ादी जोश खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया। जिला पुलिस लाइन रामबन में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने कौमी परचम लहराया, जबकि गोल चंगलदान, रामसू, बटोत और खड़ी में समेत जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी यौम आज़ादी मनाई गई। जिला किश्तवाड़ में भी 80वां यौम आज़ादी तकरीब जोशो खरोश के साथ मनाई गई। किश्तवाड़ चौगान में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।